What is the long-term impact about it? I don't know. We had to go through and see it, and it is, and this, especially in a country like Singapore, this happened. This was quite shocking for me. Also, Singapore High Commissioner in India also conveyed their concern, and they sent their whatever support is needed to be done. And, what is his age, sir? yeah, I think he's around 7 years. I think 7 years. Yeah. So he's going to turn. Maybe, I think 7 years. Yeah, I would be leaving in another. I think 9:30 flight. Team of doctors out of danger or anything else? As on now, he is reasonably well in now, sir. But sir, right now they are doing bronchoscopy, so final report will be get to by tomorrow morning. And this problem with the inhalation of this black smoke is we don't know how long. We have seen in 9/11. It will have a long-term impact. So hopefully, I think everything will be all right. And it is also my heartfelt condolences to the parents who had lost their daughter, and to my concern, I hope to all the parents who had whose children got suffered, and I really heartfelt. I'm sharing your pain with all of you. Burnings this will be all together. Burnings. Burns, a lot of burnings. 3rd-degree burns were there, and my son has got a burn on his hand and thigh. కాలు మీద లేదు లేదండి ప్రస్తుతం తనకి ఎక్కువ లంగ్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉందని తన పక్కనే కూర్చున్నట్టే ద రీజన్ ఓన్లీ what they were saying is the movement they heard a bit loud boom, loud noise, and suddenly after that everything went in black. Nothing but filled with, the entire room was filled with black smoke, and luckily there was a construction was happening right beside that. The construction workers were the first people to come for rescue operation before the fire engines arrived. I think that really had saved, and my heartfelt gratitude for construction workers who rescued the kids before even before the fire engine rescue people came before. I mean, even before they came, I think they came ahead. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నారు సార్? సింగపూర్కి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? నేను ఇప్పుడు వెళ్తాను, కొంచెం వెళ్తాను. చిరంజీవి గారితో కలిసి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది? లేదండి, ఇంకా మా ఇంట్లో ఎవరితో మాట్లాడలేదు. ఫస్ట్ టైం. థ్యాంక్ యూ. లేదండి, ఇంకా I didn't speak to my kids because his mother is quite rattled. His mother is, my wife is quite rattled because she's in a panic mode even now, and I think as a father, and I have to. It's my responsibility to. లేదండి, ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ వాళ్ళు ఉన్న ప్లేస్ నుంచి ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ ఒక 10 minutes, I think hardly another, just ఒక less than half a kilometer, I think. Thank you. Okay. Thank you. మార్క్ శంకర్కి సంబంధించి ఒక సమ్మర్ క్యాంప్కి వెళ్ళారు. సమ్మర్ క్యాంప్కి వెళ్తే అక్కడ అంటే నా వైఫ్కి ఫోన్ వచ్చింది, ఇట్లా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది, స్కూల్ మన సమ్మర్ క్యాంప్ స్కూల్ నుంచి ఫోన్ చేశాను. వెళ్ళి చూస్తే చాలా, నేనేదో చిన్నపాటి అగ్ని ప్రమాదం అనుకున్నాను, కానీ ఈ స్థాయిలో ఉంటుందని నాకు తెలియలేదు. ఇది వెంటనే నేను, కానీ ఎలా జరిగింది అంటే ఎలా ఉన్నారో కూడా నాకు ఇంటెన్సిటీ సీరియస్నెస్ నాకు తెలియలేదు. అంతా బాగుంటుంది అనుకున్నాను. చూస్తే ఇప్పుడు తనని ప్రస్తుతం హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు, బ్రాంకోస్కోపీ పెడతా ఉన్నారు. వెరీ ట్రాజిక్ న్యూస్. పాపం తన పక్కనే కూర్చున్న క్లాస్మేట్ మొత్తం 3rd-degree బర్న్స్, దీనికి కూడా కొంత బర్న్స్ అని చెయ్యి మీదను కాలు మీద, లోపల చాలా వరకు ఆ స్మోక్ అంతా వెళ్ళిపోయింది గుండెల లంగ్స్లోకి. దానికోసం ఇప్పుడు బ్రాంకోస్కోపీ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆల్రెడీ ఇంకో పసిబిడ్డ కూడా చనిపోయింది. చాలా బాధ అనిపించింది. దాదాపు 30 మంది పిల్లలు ఈ సమ్మర్ క్యాంపు సంబంధించిన దురదృష్టకరమైన సంఘటన. సో క్వైట్ అన్ అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్. సో ఈ క్రమంలో నాకు ప్రత్యేకించి ఈ సందర్భంగా నాకు ప్రత్యేకించి ఫోన్ చేసి గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు నాకు ఫోన్ చేసి పరిస్థితి గురించి వాకప్ చేసి ఆయన
అక్కడ సింగపూర్ మనకి ఇండియన్ హై కమిషనర్ కూడా వారు తెలియజేసినందుకు మనస్ఫూర్తిగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటా ఉన్నాను. అలాగే మీటింగ్లో ఉండగానే నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఫోన్ చేసి కూడా వాకప్ చేశారు. వారికి కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను. అలాగే నారా లోకేష్ గారికి కూడా ప్రత్యేకించి ఫోన్ చేసి అడిగారు. అలాగే హోంమంత్రి అనిత్ గారు కూడా అడిగారు. అలాగే కేటీఆర్ గారికి కూడా నా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎడప్పాడి పళనిస్వామి గారికి, కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి గారికి, బండి సంజయ్ గారికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపసభాపతి రఘురామకృష్ణరాజు గారికి,